जी आए ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ जिन्हां दी मुलाकात आपां तुहाडे नाल छेती ही कराउने आ पर गैस्ट दे जाण तो पहला आपां तुहानूं इह वी दस दईए कि हरेक वीक आपां नवां विशा लैके आउने आ अज भी एक बहुत ही इंटरस्टिंग विशा असीं लैके आए आ हमेशा दी तरह यही चाहुंदे आ कि तुसीं साडा साथ जरूर निभाणा इस विषय दे उत्ते आके जे तुसीं गलबात करना चाहो लाइव शो हैगा तुसीं भी अपने सुझाव दे सकदे हैगे क्योंकि सवाल साडा हुंदा आ इह प्रोग्राम तुहाडा अपना प्रोग्राम है तुहाडा शो हैगा इहदे विच तुसीं आके गल्लां-बातां करनियां तुसीं अपने सुझाव इन्हां विषयां ते देने हैगे ताकि असीं जाण सकीए साडे जिहड़े होर व्यूअर्स हैगे आ ओह भी तुहाडीआं गल्लां सुण सकण ते उन्हां दे विचों उन्हां नूं भी कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिल जावे सानूं भी कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिल जावे ते हुण चलदे आ साडे जिहड़े गैस्ट आए हैगे आ चौहान जी तुहाडा स्वागत करदे आ जी अकाल चैनल ते जी आयां नूं प्रोग्राम दे विच थानूं जी आयां नूं कहंदे आ सत श्री अकाल जी पहला जिन्ना भी मेरे व्यूअर्स है उन्होंने मेरे वालों सत श्री अकाल मैं धन्यवादी हाँ अकाल चैनल का कि मैनूं मौका दिता इत्थे आउण दा ते इन्ने इंपोर्टेंट टॉपिक ते अपने विचार साझे करन दा मौका दिता हाँ जी जिहड़ा टॉपिक अज असीं लैके आए हैगे टॉपिक हैगा शक वहम जो मर्जी कह लो क्योंकि ये दोनों पासे नूं डाइवर्ट हो जाता हैगा सो शक अज दा अपना विषय हैगा शक ते आपां गलबात करनी हैगी आ तुहानूं पता ही हैगा कि शक एक इदां दी बीमारी हैगी आ कि इहदा इलाज करना बहुत ही मुश्किल हैगा शक जिथे पैदा हो जाता हैगा उत्थे घर दे जिहड़े हैगे घरां दे घर हैगे आ ओह बर्बाद हो जाते हैगे आ परिवारां दे विच लड़ाइयां पै जांदियां फुट्टां पै जांदियां परिवार टुट जाते हैगे आ सो ये शक क्यों हुंदा ते इहदे तो किद्दां आपां बच सकदे आ ते की इहदा आपां इलाज कर सकदे उद्दां ते इसनूं कहा गया है कि ये ला इलाज हैगा बट फिर भी आपां नूं कोई ना कोई सलूशन तो जरूर लभना पैना हैगा रल के आपां जे इस बीमारी का सलूशन लभीए तो जरूर आपां कुछ ना कुछ इहदे बारे च कर सकते हैगे सो चौहान जी साडे नाल आए हैगे अज गल्लां बातां करन इस विषय ते तुसीं भी साडा साथ जरूर निभाउणा तुसीं भी आके अपने विचार साझे कर सकते हैगे चौहान जी शक वाल चलिए तुसीं की कहना चाहोगे भी शक ते मैडम बहुत ही चंगा विषय तुसीं चुनिया है और अज दी तरीक च हाँ जी मैं दसना चाहांगा कि तीन जिहड़े शब्द हैगे साडे जिहड़े पंजाबी च लगा लो हिंदी च लगा लो जी तीन शब्द है वो उहदे च सारी जिंदगी घूम रही है सारी लाइफ जिहड़ी है घूम रही है जी एक शब्द है तुहाडा शक हाँ जी दो ही अखरां दा बनिया शक ससा ते कक्का जी दूजा शब्द है तुहाडा झूठ वो भी दो ही शब्दों का बनिया जी झूठ तीजा शब्द है विश्वास हाँ जी बा और ससा ते बब्बा दे नाल बनिया तीजा शब्द विश्वास हैगा इन्हां तिन्ना शब्दां नूं आपां देखिए तां पूरी जिहड़ी कायनात है उह शब्दां ते घूम रही है इन्हां दे आले दुआले घूम इन्हां आले दुआले घूम रही है हाँ जी ते आपां हुण मेन टॉपिक है साडा शक बिल्कुल मैडम शक ते विश्वास आपस च विरोधी शब्द है बिल्कुल 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 विरोधी है हाँ जी विश्वास बहुत वड्डी गल है यस और ये मैं जिहड़े दर्शक है दसना चाहांगा ये सारियां दोनों तिन्ना चीज़ां जिहड़ियां ना वो साडी मेंटल स्टेट आपां देखिए ना साडे दिमाग च देखो दो तरह के विचार चलते रहते हैं जी एक पॉजिटिव हाँ जी एक नैगेटिव बिल्कुल पर मैं कहनी आ चौहान जी पॉजिटिव वाल नूं आपां घट ही जाईदा आ नैगेटिविटी आपां पहला लेके आई दी आ यस मैडम कोई भी काम पहला आपां देखो कोई भी अपना काम खराब हुंदा होवे ना आपां ऐदां नहीं कहना कि नहीं ये ठीक हो जाऊगा ते आपां कह दिंदे आ जे ये इदां हो गया तां सही गल है और मैडम आपां सोसाइटी नूं भी तीन हिस्सिਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ है हाँ जी एक सोसाइटी साडी बिल्कुल लोअर जिहड़े गरीब है एक सोसाइटी है मिडल क्लास एक सोसाइटी है साडी अपर क्लास जिहड़े बिल्कुल लोअर सोसाइटी है उहदे 'ਚ तुहाडा वहम अंध विश्वास ज्यादा हुंदा जिहड़ी साडी मिडल क्लास सोसाइटी है शक उहदे 'ਚ ज्यादा रोल प्ले करदा हाई क्लास सोसाइटी है विश्वास ज्यादा रोल प्ले करदा आपां साफ जी गल करिए हाँ जी आपां हुण शक दे पासे मैडम शक एक वो ना मुराद बीमारी है जिहदे घरां दे घर बर्बाद हो गए देशां दे देश बर्बाद हो गए शक नाल फैमिलियां बर्बाद हो गई बिल्कुल जिहड़े एक इदां दी बीमारी है अगर ये किसी घर च पै गई तो समझो वो घर बर्बाद हो गया उसका इलाज नहीं है बिल्कुल क्योंकि तुसी
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲਰ ਵੱਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਭੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਅਕਲਬੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਚੀਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਉਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਝੂਠ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖੀ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ तो हाँ जी चौहान जी तुसी की कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता, देखो जी एक तो मैंटल स्टेट है साडी है, मान लो किनारे करके तुहाडी वाइफ या किसी नाल गल कर रही है तो तुहानू वो पता नहीं क्या गल कर रही है, नॉर्मल गल्लां कर रही है तो उन्हें शक हो गया, ठीक है ना। मैंटल स्टेट है, अपने दिमाग नू सानू इन्ना सहज रखना चाहिए कि शक होए ना, पॉजिटिव एंगल लैके चलिए, नैगेटिव सोचना ही नहीं है। मेरा एक कहना कि नैगेटिव नहीं सोचना, आप पॉजिटिव लेके चलिए, जिंदगी बढ़िया चलेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया करते जी। बिल्कुल ऐसी करके आप आज ये टॉपिक लेके आए हैं कि बहुत ज्यादा जेडे अपने ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜੰਨੇ, ਬਟ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਚੌਥੇ ਕੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 100% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਔਰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ ਘੁੰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਔਰਤ ਘੁੰਗਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ, ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, मैडम इलाज बड़ा छोटा ਇਹਦਾ, बड़ा लंबा चौड़ा इलाज कुछ नहीं है। अगर शक का इलाज मैं देखो मेरे सारे व्यूअर्स में ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੂੰਗਾ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਣ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਣ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੋਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? देखो जी, ਜਿਹੜਾ कमजोर, चाहे वो बुजुर्ग है, देखो फिजिकली कमजोर है, वो फाइनेंशियली कमजोर होंगे, या लेडीज होंगे जी फिजिकली तो है ही कमजोर,
ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਮਾਰ ਦਵਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਰ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਮਾਈ ਗॉड। ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਘਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੋਗਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਗਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, 2 ਲਫ਼ਜ਼, ਸ਼ੱਸ਼ਾ ਕੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆ, ਕੜਛੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਮਚਾ ਕੜਛੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਜੀ,
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਉੱਚਾ, ਤਾਈਓ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੰਕੋਚੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਤੇ ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਤੇ ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬਚੀ ਭੋਗਲ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬਚੀ ਭੋਗਲ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ किया, मैं भी कहता हूँ थोड़ा शेयर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शेयर है, तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, तू मुझे मान ले मैं तुझे मान लूं। बहुत खूब, बिल्कुल सही। क्या मैं आपस में प्यार रखना, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੋਗਲ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪਨਪਦੀ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਜੀ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, अगर कदे भी उसने झूठ बोलता जी, देखो जी जिंदगी का अपने को साडे बच्चे होंगे, जे बच्चा भी झूठ बोलना लग पे चाहे पेंसिल वास्ते स्लेट वास्ते, तो वो समझो वो बर्बादी की नींव पै गई। बिल्कुल, बिल्कुल। और वाइफ हसबैंड नाल एक भी झूठ बोलता, उन्होंने पता लग गया या हो गया भी इन्हें झूठ बोलिया, तो उन्हें शक हो जाना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੋਗਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐ ਮਾਈ ਗॉड ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਭੈਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਸੋਚਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਥੋੜੀ ਬਿਠਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਈ ਏਅਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਈਟ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕਿਆ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि अपने विश्वास पैदा करो। जी जी, विश्वास पैदा करो। देखो ये दुनिया विश्वास ते चलदी अज। बिल्कुल बिल्कुल। तुसी कहोगे अगर इतिहास ते जाइए असी एक विश्वास दे रिश्तियां नाल ही है कि जिथे इत्थे तक असी पहुंची, सारी मानवता इत्थे तक पहुंची है। विश्वास जे एक फैमिली दे विच विश्वास हो जाए ना, वो तो स्वर्ग बन गया ना। फिर सुकून उस फैमिली दे विच हुंदा हैगा, कदी भी नहीं हो सकदा। भावे तीजा बंदा जो मर्जी आके कह दे, बिल्कुल सही गल, भावे हुण कोई भी आके कह दे कि ओ तुहाडी वाइफ नु मैं फलाने थां खड़े देखिया। जी मैडम, पर जे तुहाडे अंदर विश्वास आ तुसी कह दोगे कोई गल नहीं, उन कोई काम होगा, काम होएगा, गई होएगी, ਉਹਦੇ ਚ क्या गलबात कीती होगी। और दूई गल ਮੈਨੂੰ विश्वास है तू जो मर्जी बोलदा रह, दैट्स इट, है ना। और ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल। अच्छा ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और साढ़े बच्चों को भी शिक्षा इदा की देना चाहिए कि बेटा झूठ नहीं बोलना, चाहे वह मदर फादर नाल झूठ बोल रहा, चाहे सोसाइटी नाल बोल रहा, फ्रेंड्स नाल झूठ बोल रहा, उहदे जिहड़े नतीजे हुंदे बड़े खतरनाक हुंदे और उहदा रिजल्ट जिहड़ा उहदा शक हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वह पेरेंट्स नूं बच्चे दे शक हो जाए, चाहे वह बच्चे नूं पेरेंट्स से शक हो जाए। पेरेंट्स नूं भी ये जरूर रखना चाहिए कि रिश्तियां च तनाव ना आवे, उहदे वास्ते झूठ नहीं कदे बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर झूठ जिथे भी झूठ बोलिया गया या फड़िया गया, शक उदा नतीजा आ जाना। हाँ जी चौहान जी, चलते हैं अगले कॉलर वाल। जी आए नो जी, सत श्री अकाल जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे इस विषय ते तुसी? मैडम जी मैं गल कहनी चाहता सी, जेड़ा शक जिस तरह पहला विक भाजी ऐ सोनी गल कीती सी। हाँ जी, जदों कोई बंदा झूठ बोलदा, झूठ दे बाद वो शक पैदा हुंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ताई तो चौहान जी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुसी अपनी टीवी दी थोड़ी जी पाजी अपनी टीवी दी आवाज घट करियो प्लीज। मैं आवाज घट कीती हुई मैडम। हाँ जी, क्योंकि मेरी खुद ही रियल जिंदगी दे विच मेरी वाइफ मेरे सामने जो झूठ बोलती सी, मेरे विच इन्ना शक पैदा हो गया जी कि आज मेरी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। क्या बात। क्योंकि जदों एक जनानी शक झूठ तो पैदा होंदा मैडम जी। नॉर्मल गल ते झूठ एक बार बोल लिया, दो बार बोल, तीन बार बोल लिया, उस तो बाद आदमी पजल हो जाता है। मैं इस टाइम इटली रह रहा। हाँ जी, वो अपनी जगह सही है, पर अपने माँ प्यो की खातर, अपने भैन भाइयों की खातर जो एक बार जनानी झूठ बोलती, दो बार बोलती, तीन बार बोलती, तो बंदा ऑटोमैटिकली बंदे विश्वास चक हो जाता, इस करके वो बंदा अपनी जिंदगी तो तंग आ जाता। हाँ जी भाजी, पर जिद्दां तुसी गल करदे कि झूठ अपने पेरेंट्स करके उन्होंने झूठ बोलिया, तुसी उन्हां नूं रीजन पूछा भी झूठ बोलण दा रीजन की है? क्योंकि कई बार इहदे पिछे रीजन हुंदा क्यों बंदा लुकाउंदा आ। जद इंसान नूं जिद्दां कि कह लो कि मैनूं जे विश्वास हैगा कि मेरे हसबैंड ने मेरी गल सुननी आ, मैनूं कोई डर नहींगा, मैं उस नूं चाहे जिद्दां दी मर्जी गल होवे जाके उहनूं दसनी है कि आ गल होई आ। पर जदों मैनूं पता है कि मेरे हसबैंड ने मेरी गल नहीं सुननी हैगी ते मैनूं मेरे दिल च डर हुंदा, उत्थे झूठ पनपदा आ, फिर झूठ बोलदे आ अगे। पर मैडम मैं तुहानूं कहदा जे झूठ बोलण दे विच ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਨੀਂਵ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਕੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਰੈਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ 1 ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, 2 ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੜਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲੱਗ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਡੀਪਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਪਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।
ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਜੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਬੀਜੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬੁੜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਟੀਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਸਟ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ them ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। nobody know your personal life. that's right ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਘੱਟ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ I was 8 years old when I came to this country. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਪੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏ, 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ 10 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤਦੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੀਤਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਚਾਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
जब तुसी आप ही उन्होंने जगह दिंदे आ कि हाँ भी असी एक दूजे ते विश्वास नहीं करते, सानू यकीन नहीं एक दूजे दीयां गल्लां ते, फिर तुसी तीजा बंदा विच लैके आउंदे आ, उत्थे जिहड़ी हैगी तुहाडी प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी शुरू हो जांदी आ। ते बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जी तुहाडा, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ते चलते हैं अगले कॉलर वाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं कहना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਲਾਲਚ, ਸੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਬਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਗਾਹ ਸਵਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਨਸਟੇਟ ਕਰੀਏ ਮੈਡਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਈਏ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਨ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਝੂਠ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਝੂਠ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਲ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇ ਦੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਚ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੀਜੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੂਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਜੇ ਬੰਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਨਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਣਾ
ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੈਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।